friends, welcome back to Master YouTube channel. 10th, 11th and 12th students க்கு இப்போ half yearly exam நடந்துட்டு இருக்கு. நம்ம சேனல்ல question paper review தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது தஞ்சாவூர் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல நடந்த 11th physics சப்ஜெக்ட்டுக்கான ரிவ்யூ. வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். பார்ட் 1ல choose the correct answer கேட்டிருக்காங்க. டோட்டலா 15 questions கேட்டிருக்காங்க. First, if the force is proportional to square of velocity, then the dimension of proportionality constant is இதோட answer option D. Second question, the radian equivalent of 1 degree is இதோட answer option A. Third question, if an object is dropped from the top of a building and it reaches the ground at t equal to 4 seconds, then the height of the building is, ignoring air resistance, g equal to 9.8 meter second power minus 2. இதோட answer option B. Fourth question, two masses m1 and m2 are experiencing the same force where m1 less than m2. The ratio of their acceleration a1 by a2 is இதோட answer option C. Fifth question, action and reaction. இதோட answer option D. Next, sixth question, an engine pumps water continuously through a hose. Water leaves the hose with the velocity v and m is the mass per unit length of the water jet. What is the rate at which kinetic energy is imparted to water? இதோட answer option A, half mv cube. Next, seventh question, the center of mass of a system of particle does not depend upon இதோட answer option D. Eighth question, moment of force is called option B. Ninth question, if the distance between the earth and sun were to be doubled from its present values, the number of days in a year would be இதோட answer option B. 10th question, with an increase in temperature, the viscosity of liquid and gas respectively will இதோட answer option C. Next, 11th question, copper of fixed volume V is drawn into a wire of length L. When this wire is subjected to a constant force F, the extension produced in the wire is del L. If Y represents the Young's modulus, then which of the following graphs is a straight line? இதோட answer option C. Next, 12th question, in hot summer after a bath, the body is இதோட answer option A. 13th question, which of the following shows the correct relationship between the pressure and density of an ideal gas at constant temperature? இதோட answer option D. 14th question, which of the following gases will have least RMS speed at a given temperature? இதோட answer option D. 15th question, in a simple harmonic oscillation, the acceleration against displacement for one complete oscillation will be இதோட answer option D. Next, part 2ல டோட்டலா 9 questions கேட்டிருக்காங்க. அதில் நம்ம 6 questions attend பண்ணா போதும். Each question carries 2 marks. டோட்டலா 12 marks. இதில் question number 24 வந்து கம்பல்சரி கொஸ்டினாக கேட்டிருக்காங்க. A box is pulled with a force of 25 Newton to produce the displacement of 15 meter. If the angle between the force and the displacement is 30 degree, find the work done by the force. கொஸ்டின்ல நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க? ஃபோர்ஸ் வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க, அதுக்கப்புறம் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க. ஆங்கிள் பிட்வீன் த ஃபோர்ஸ் அண்ட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆல்சோ கொடுத்துருக்காங்க. ஆங்கிள் பிட்வீன் த ஃபோர்ஸ் அண்ட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அது என்ன வேல்யூ? தீட்டா. தீட்டா ஈக்குவல் டு 30 டிகிரின்னு கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம ஃபைண்ட் பண்ண போகிறது ஒர்க் டன். ஒர்க் டன் ஃபார்முலா என்னது? F dr cos theta. ஸோ இதில் நமக்கு எஃபோட வேல்யூ தெரியும். எஃப்னா என்னது? ஃபோர்ஸ். ஃபோர்ஸ் அண்ட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டோட வேல்யூ நமக்கு தெரியும். தீட்டா வேல்யூவும் கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அந்த வேல்யூஸை நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது நமக்கு ஆன்சர் 324.76 ஜூல்னு கிடைக்கும். இதுதான் இந்த கொஸ்டினோட ஆன்சர். நெக்ஸ்ட் பார்ட் 3, அதில் டோட்டலாக 9 கொஸ்டின்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க.
அதில் நம்ம 6 கொஸ்டின்ஸ் அட்டன் பண்ணால் போதும். ஈச் கொஸ்டின் கேரிஸ் 3 மார்க், டோட்டலாக 18 மார்க். இதில் கொஸ்டின் நம்பர் 33 கம்பல்சரின்னு கொடுத்துருக்காங்க. கொஸ்டின் நம்பர் 33, a particle of mass 2 kilogram experiences 2 forces. F1 vector equal to 5i cap minus 8j cap plus 7k cap and F2 vector equal to 3i cap minus 4j cap plus 3k cap. What is the acceleration of the particle? இந்த கொஸ்டினில் நமக்கு மாஸ் வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க, அதுக்கப்புறம் 2 ஃபோர்ஸஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் இருந்து ஆக்சலரேஷன் வேல்யூ ஃபைண்ட் பண்ண கேட்டிருக்காங்க. இங்கே நம்ம என்ன லா அப்ளை பண்ண போகிறோம்னா நியூட்டன் செகண்ட் லா. நியூட்டன் செகண்ட் லா F ஈக்குவல் டு மாஸ் இன்டு ஆக்சலரேஷன். இதில் இருந்தே நம்ம ஆக்சலரேஷனோட ஃபார்முலா டெரைவ் பண்ணிக்கலாம். A ஈக்குவல் டு F டிவைடட் பை M, அதாவது ஃபோர்ஸ் டிவைடட் பை மாஸ். நமக்கு இப்போ இங்கே 2 ஃபோர்ஸஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதோட நெட் ஃபோர்ஸ் என்னன்னு நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிக்கணும். நெட் ஃபோர்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டு அந்த நெட் ஃபோர்ஸை மாஸ் வேல்யூவால் நம்ம டிவைட் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு ஆக்சலரேஷன் வேல்யூ கிடைக்கும். ஆக்சலரேஷன் வேல்யூ என்னென்னா 4i cap minus 6j cap plus 5k cap. இதுதான் இந்த கொஸ்டினோட ஆன்சர். நெக்ஸ்ட் பார்ட் 4. இதில் டோட்டலாக 5 கொஸ்டின்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஏஆர்பி சாய்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க. ஈச் கொஸ்டின் கேரிஸ் 5 மார்க், டோட்டலாக 25 மார்க். இதுதான் தஞ்சாவூர் டிஸ்ட்ரிக்டில் நடந்த 11th ஃபிசிக்ஸ் சப்ஜெக்டுக்கான கொஸ்டின் பேப்பரோட ரிவ்யூ. இதை மற்ற டிஸ்ட்ரிக்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரு மாடல் கொஸ்டின்ஸாக எடுத்து உங்கள் எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கோங்க. உங்கள் டிஸ்ட்ரிக்டான கொஸ்டின் பேப்பர் ரிவ்யூஸ் வேணும்னா கீழே இருக்கக்கூடிய வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு உங்கள் கொஸ்டின் பேப்பரை சென்ட் பண்ணிக்கோங்க. உங்கள் எக்ஸாமுக்கு நல்லபடியாக ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கோங்க, நல்லபடியாக அட்டென்ட் பண்ணுங்கள். ஆல் தி பெஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ.